дар шаҳри панҷакент бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти самаранок истифода бурдани заминҳо ва дусе ҳосил гирифтан аз он тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. Раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода земни сафари кории худ ба шаҳри Панҷакент бо раванди корҳои саҳроӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, гармхона, сардхона ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ шинос шуд. Бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва бунёди 2000 гектар боғҳои нави интенсивӣ аз ҳисоби боғҳои кӯҳна ва заминҳои бекорхобида бо дастури раиси вилояти Суғд дар деҳоти ёрии ҷамъияти дашти Қозӣ 5 гектар боғу тогзор бунёд шуда истодааст ки дар маъракаи ниҳолшинонии он раиси вилояти Суғд иштирок намуда бо сокинону кишоварзон мулоқот намуда қайд кард ки яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Обу ҳаво ва иқлими кишвар имкон медиҳад ки дар шаҳру ноҳияҳо миқдори заминҳои кишоварзиро зиёд намуда ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ зиёд намоем. Ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки тасмим гирифтан дар боғи бунёдшаванда себ, зардолу, олӯи сиёҳ ва дигар намуди ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаро шинонанд. Бо маслиҳати мутахассис аз ҷумҳурии Ӯзбекистон даъват шуда дар боқӣ монда заминҳои мавзеи мазкур чормағзи заминӣ ва тогзор бунёд менамоянд. Мутахассиси даъватшудаи ӯзбекистонӣ зимни мулоқот бо раиси вилояти Суғд қайд намуд ки дар ин макон дар баробари дарахтон ҳосили хуби чормағзи заминиро низ гирифтан мумкин аст ки талаботи зиёд дорад. Роҳбарияти вилоят дастур дод ки тамоми корҳои сохтмонӣ оид ба обёрӣ ба бунёди боғи мазкур бо риояи фосилаи байни дарахтон шумораи ниҳолшинонии тавсияшуда дар 1 гектар ва рӯяндани ҳосили хубу хушсифат ҳама тадбирҳо андешида шуда дар якҷоягӣ бо олимони Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ин ва дигар боғҳои дар нақша бударо дар мавсим бунёд намоянд. дар ҷамоати деҳоти ёрӣ дар мавзеи дашти Қозӣ бунёди боғҳои нав интенсивиро амалӣ намоянд. Ва ин лаҳза бошад дар ин ҷо тибқи дастуру супоришҳо ва нақшачорабиниҳо гурӯҳи фаъолон ҷамъ омаданд ки дар ин ҷо оғози маросими ниҳолшинонӣ амалӣ карда мешавад. Ва хусусиятҳое ки дар ин ҷо ба нақша гирифтаанд дар ин боғ ба чашм мерасад навъи хуби себҳои гуногун ва чормағз ва олиёи сиёҳ мебошад. Это орехи мы сами производим. Это греческий орех американского производства Чандлер. Это высокоурожайный сорт ореха, который сажается на 8 на 8 или 8 на 6. На гектар идет 160 и 200 до 250 штук. Это дает 4-й год, результат дает на 4-й год. С 4-й года можно собирать урожай. Да. Это орех, стебли низкие, очень малые, быстро ломающие, внутри белый. Мы основном используем это капельное орошение. И здесь можно сделать и капельное орошение, и прямое водное орошение тоже можно делать. Первый, второй, третий год это орехов много требует воды. роҳбарияти вилоят ҳамчунин аз заминҳои ёрирасони ҷамъияти саҳомии кушодаи Даврон дидан намуд. иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти мазкур дорои 68 гектар замин мебошад ва дар нақша доранд дар заминҳои дар ихтиёр дошта боғҳои нав бунёд намоянд. роҳбарияти вилоят дастур дод ки дар минтақаи мазкур боғу тогзорҳои интенсивӣ бунёд намуда дар як қисми он дарахтони сояафкан шинонида шуда барои рушди соҳаи сайёҳати экологӣ минтақаи муҳим ки аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва экологӣ хуб мебошад дар макони мазкур фаввораҳо ҷои истироҳати сокинони меҳмонони сайёҳ, ҷойхона барои мусафедон, мағозаҳои фурӯши молу маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, нишасткурсиҳо, майдони бозии кӯдакон ва дигар инфраструктури зарурӣ барои истироҳат ва сайёҳат муҳим истифода бурда шавад. илова гардид ки дар ин макон барои обёрӣ қатравӣ боғу тогзорҳо ҷои махсуси нигаҳдорӣ об бунёд карда шавад ва на кам аз 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шаванд. раиси шаҳри Панҷакент илова намуд ки дар қисми поёнии мавзеи мазкур нияти бунёди сардхона бо ғунҷоиши 10,000 тонна маҳсулоти кишоварзиро доранд. роҳбарияти вилоят қайд намуд ки дар шаҳри Панҷакент барои рушди соҳаи кишоварзӣ имконоти зиёд мавҷуд аст ки баҳри амалӣ намудани ҳидоятҳои сарбари давлат дар самти оқилона истифода намудани ҳар порча замин тадбирҳои судманд андешида шавад. илова гардид ки кишоварзони шаҳру деҳоти Панҷакент дар самти рӯяндани ҳосили фаровони кишоварзӣ таҷрибаи хуб доранд. ҳамчунин ба кишоварзону мутахассисон ва масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи Даврон дастур дод ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид корҳои ободонӣ ва ниҳолшинонӣ
قانونی را آغاز نمایند. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان صاحبکار انفرادی در شهر پنجکند تصمیم گرفته است در مساحت 5 هکتار باغ و گرمخانه بنیاد نماید که مقصد سهم گذاشتن به زیاد نمودن حجم محصولات کشاورزی و تامین امنیت عضوقواری میباشد. رئیس ولایت ضمن بازدید از این مکان به صاحبکار و کشاورزان ناحیه دستور داد که در برابر بنیاد گرمخانه و باغ اینتنسیوی همچنین با استفاده از زمین‌های اطراف آن زمین‌های باغداری را بیشتر نمایند. با گفته صاحبکار نیاز دارند در گرمخانه گل‌های موسمی پرورش نمایند، در باغ اینتنسیوی باشد نهال‌های درختان میوه‌دهنده را شنانند. در محله رودکی شهر پنجکند صاحبکار انفرادی فرهاد الیاسов سردخانه زیرزمینی ساخته است که از 3 انبار نگهداری محصولات کشاورزی عبارت بوده. عین زمان در انبارها خرما، انگور و سبزی نگه داشته می شود که می توانند در موسم به بازارهای شهر به فروش برآورند. رهبری ولایت ضمن بازدید از سردخانه مذکور به صاحبکار برای بنیاد سردخانه زیرزمینی بهای بلند داد. با گفته صاحبکار برای تامین ساکنان به محصولات تر و تازه خوش صفت وطنی قسم محصولات را از شهرهای ترسونزاده و حصار وارد نموده است. ما صاحبکار وطنی من در زیر زمینی 3 سردخانه ساختیم. یک سردخانه یکم 70 تن 80 تن سبزی میبرد، دویمش یک 25 تن انگور میبرد. با سومش ساختیم یک سال دیگه خرما آوریم. همین محصولات بازار وطنی تامین میکنیم. همچنین این محصولات وطنی و خارج کشور صادرات کرده می شود. و خرما رو ما از شهر ترسونزاده 50% آوریم، ماندگیش همین محلی خودمون آوریم. سبزی باشد محصولات خودمون، انگور هم از طرف ریگر. ماهی پروری یکی از ساحه‌های سردرآمد بخش کشاورزی به شما رفته در شهر و ناحیه‌های ولایت طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان روز از روز شماره خواجگی‌های ماهی پروری زیاد گردیده ایستادند. رهبری ولایت سوخ در ادامه سفر کاری به شهر پنجکند همچنین با فعالیت خواجگی ماهی پروری شهر پنجک شناس شد. اطلاع داده شد که در خواجگی مذکور 15 نفر با جای کاری دائمی تامین شده نمودهای گوناگون ماهی‌ها که طلبات به گوشت پرهیزی آن روز از روز می‌افزاید پرورش می‌نمایند. رهبری ولایت سوخ دستور داد که با استفاده از زمین‌ها و دسترسی به آب که در این سمت تنقیسی ندارند حوضهای ماهی پروری را زیاد نموده حجم استحصالات را زیاد نمایند. آب زرافشان قابلیت پرورش ماهی بهترین داره در اینجا و تا حدودی و تا درجه‌ای که میتونه به امید خدا انقدر که کل جمهوری رو اینجا ماهی بده و با صفت بلند. چرا که آب زرافشان همونطور که از نامش برمیاد واقعا زرافشان است و ما این آب آنالیز کردیم. از هر جهت آب برای پرورش ماهی به حدی ماهی رو بامزه میکنه که بعد از طرفی هم که همونطور که میدونید ماهی لقمه حلال و از طرفی هم با ارزش ترین غذایی برای انسانه که هیچ گونه عوارضی نداره، برای که تماما با فایده است. بعد خدا خواهد اینجا بهترین ماهی پرورش دادیم، ما با بهترین هم میشد. خیلی خوشحالم از هر جهت پیشرفتایی که در اینجا شده، دستگیری‌هایی که میشه برای تولید از رئیس محترم ولایت و همچنین رئیس شهر. دقیقاً مشخصه که میخوان تولید افزایش پیدا کنه و بزرگترین چی هم اینجا من دیدم که بالاترینش مقام محترم ریاست جمهوری محترم بسیار علاقه‌مندن که در تاجیکستان از نظر ماهی پروری و از نظر تولید هر جا میبینم که ایشون میرن واقعا خیلی خوشحال میشم. من میبینم که چقدر خوشحالم که تولید افزایش پیدا میکنه. ضمن سفر کاری خود به شهر پنجکند رئیس ولایت سوخ در مراسم سپردن خانه‌های استقامتی شرکت ورزیده به نورف غالبجان و جمعه و هیلولا که منزل زیستشان در نتیجه سیل‌فرایی فصل تابستان خراب گردیده بود کلید خانه‌های نو را تقدیم کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ در صحبت با اویلای نورف‌ها و جمعه‌ها تاکید کرد که در پرتو سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ضرردیدگان آفت طبیعی خانه‌های نو بنیاد گردید. دولت و حکومت دائما برای بهتر نمودن شرایط زیست ساکنان تدبیرهای ضروری را عملی نموده در چنین حالت‌ها شهروندان را پورا دستگیری می‌نماید. اهل این عائله‌ها از این اقدام اظهار شادمانی کرده منتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بیان داشتند. ما خیلی خرسندیم که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محض با تشبث پیشوای معظم ملت صاحب خانه در شدیم و فلاکتی که همین ماه ایولی سال 2000
بسیار به سر ما آمد، خیلی هم دهشت‌آور بود. از بود نابودی که در خانه بود یه چیز باقی نمانده بود. من امروز خوشبختانه ما صاحب همه چیز هستیم. در مدت 3 ماه برای ما 3 در خانه با حیوانش من با 6 سوت زمین دادن که این برای عائله ما خیلی هم مفید است و ضرور است. خانه با تمام تجهیزاتش تامین است، از خلدینی سرکرده تا تلویزیون تا کورپچه و گلیم و دیگر همه چیزها هستند. ما منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امیرالله رحمان بیان می‌نماییم. تشکر به دولت و پیشوای ملت برای ما خانه با تمام لوازمات زندگی می جمع کرده دادم. برای ما هزار رحمت برای همین ها. با 4 فرزندم در اینجا با خوشی خرسانی تا آخر زندگانی میکنم. در انجام سفر کاری خود در شهر پنجکند رهبر ولایت از حال سابقه‌داران رابیه و خیرنسا و طاهر و آبلاقل خبر گرفته به آنها کمک‌های مادی رسانید. طور اطلاع داده شد رایبه و خیرنسا 8 فوریه سال 1948 در شهر پنجکند تولد شده. از سال 1967 تا 2016 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 چون آموزگار فعالیت برده است. طاهر و آبلاقل باشد 15 اکتبر سال 1946 تولد شده است. از سال 1980 تا 2012 در کارخانه واحد دولتی اداره آب و تشناب فعالیت نموده با چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قدردانی شده است. قدرت‌الله رحمت‌الله، علیشیر نیازов، اعظم شریفov. اخبار